Good morning students, welcome to YouTube classes. In this class we are discussing about the two chapters. One is area of parallelograms and triangles and another one is probability. These two chapters are discussed in this class. The first area of parallelograms and triangles. Parallelogram is the quadrilateral in which both pair of opposite sides are equal and parallel, that is called as parallelogram. And a triangle is a closed plane figure bounded by three non-collinear line segments. Area of parallelogram, the formula for area of parallelogram is 1 by 2 base into height, half into base into height. And area of parallelogram is equal to base into height. But here we are discussing about different problems related to parallelogram and triangle. Therefore, parallelograms on the same base and between the same parallels. A parallelogram ABCD, parallelogram ABCD and parallelogram PBCU. These two parallelograms are on the same base, BC. Here a parallelogram ABCD and a triangle BCU. These two figures are on the same base, called BC antali karita hogteve. Therefore, next we shall understand about the two parallelograms. Already theorem anna discuss madidvi. The two parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area ಅಂತೇಳಿ ಥಿಯರಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲಿದ್ದು ಎರಡೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle. Also AL perpendicular to DC. Prove that area of ABCD is equal to area of EFCD. Area of ABCD is equal to area of EFCD. Observe the diagram. ABCD is a parallelogram. It is shaded as a blue color, and EFCD is another rectangle. It is shaded in green color. Given that ABCD is a parallelogram, hence AB parallel to CD. ABCD, given that ABCD is a parallelogram, hence AB parallel to CD. Opposite sides of parallelogram are parallel. Opposite sides of parallelogram are parallel ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ABCD parallelogram ಅಂತೇಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ AB parallel to CD ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. We know that rectangle is also a parallelogram. ನಾವು parallelogram ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. Rectangle is also a parallelogram. Hence EFCD is also a parallelogram. So EF parallel to CD because opposite sides of parallelogram are parallel. AB parallel to CD and EF parallel to CD. ನೋಡಿ, AB parallel to CD and EF parallel to CD. So EB is parallel to CD ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. EB parallel to CD ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ABCD and EFCD are two parallelograms with the same base CD and between the same parallels EB and CD. Therefore, area of ABCD is equal to area of EFCD according to the theorem. Now theorem ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, parallelogram with same base and between the same parallels are equal in area ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ABCD is a one parallelogram and EFCD is another parallelogram. These two parallelograms on the same base CD and between the same parallels EB and CD. Therefore, these two parallelograms are equal in area by the theorem. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Here in the figure ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle. Also AL perpendicular to DC. Prove that area of ABCD is equal to DC into AL. Same problem but second one ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? area of ABCD is equal to DC into AL ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ABCD is a parallelogram. ನೋಡಿ, ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ABCD is a parallelogram. ದೆನ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ DC. ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? DC ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ AL, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ AL ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು DC. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫಾರ್ AL ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು DC. ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂದು? ABCD. ದೇರ್ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ABCD ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? DC ಇಂಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? AL.
therefore DC into AL. Then for area of ABCD is equal to DC into AL, hence the proof. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ABCD is a parallelogram. AE perpendicular to DC and CF perpendicular to AD. If AB is equal to 16 cm, AE is equal to 8 cm and CF is equal to 10 cm, find AD ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Area of parallelogram is equal to base into altitude. Area of parallelogram is equal to base into altitude. For ABCD, AE perpendicular to DC. AE perpendicular to DC. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಫಾರ್ ABCD ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ABCD ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ AE DCಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು AE ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, CF ಅನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, AE ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು DC ಆದಮೇಲೆ AE ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ AE ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. DC ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್, ಹಾಗಾಗಿ DC ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, AE ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore area of parallelogram is equal to base into altitude ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೆನ್ DC ಇಂಟು AE ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸು DC ಇದೆ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ AE ಇದೆ. DC ಇಂಟು AE ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು DC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. AB 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ DC ಕೂಡ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ DC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇಂಟು AE. ದೆನ್ AB ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. 16 ಇಂಟು AE ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 ಇದೆ. 16 8 128 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆಗೇ ಇರಲಿ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ABCD ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. ABCD ಪ್ಯಾಲೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ. CF ಅನ್ನು ನಾವು CF ತೊಗೋಬೇಕೀಗ. AE ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, AE ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. CF ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ CF ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು AD ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. CF ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು AD. Then CF is the altitude, AD is the base. Area of a parallelogram is equal to base into altitude. Then AD into CF, AD into 10, equation 2. Therefore base ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, CF ಏನಾದರೂ AD ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ AD ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ DC ಬೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, AE 8 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು AD ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, CF ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ AD ಇಂಟು CF ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AD ಇಂಟು CF. AD ಇಂಟು CF ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ AD ಇಂಟು 10, ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2, ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2, 16 into 8 is equal to AD into 10. 16 into LHS is equal to RHS, LHS is equal to LHS. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಪ್ರಕಾರ 16 into 8 is equal to AD into 10 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Therefore AD is equal to 16 into 8 divided by 10, which is equal to 16 8s are 128, 128 divided by 10, which is equal to 12.8. Thus the length of AD is 12.8 centimeter. Thus the length of AD is 12.8 centimeter. This is the length of the AD. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively. P and Q are any two points lying on the DC and AD respectively. ಅಂದರೆ P is the point on DC and Q is the point on AD ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ABCD. Show that area of APB is equal to area of BQC. Area of triangle APB is equal to area of triangle BQC. ನಾವು ಈಗ P ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ P ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು PA PB ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು PAB ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಥರ Q ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು QB ಮತ್ತು QC ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು BQC ಅಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ABCD where P and Q are any two points on DC and AD respectively. This is given. To prove, what do we prove? Area of triangle APB is equal to area of triangle BQC. Proof. ABCD is a parallelogram. So AB parallel to CD, AB parallel to CD and AD parallel to BC, AD parallel to BC.
AB parallel to CD and AD parallel to BC. Opposite sides of parallelogram are parallel ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ APB and parallelogram ABCD lie on the same base AB. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ABCD ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PAB. These two are on the same base AB and between the same parallels AB and DC. Therefore, area of triangle is half of parallelogram if they have the same base and between the same parallels. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಲೈನ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏರಿಯಾ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಿನ ಏರಿಯಾದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Therefore, a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then the area of triangle is half of the area of parallelogram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Therefore, area of triangle APB is equal to 1/2 area of ABCD, equation 1. ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BQC ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BQC ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ABCD ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ BC. ಈಗ ನಮಗೆ BC ಕಾಮನ್ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and between the same parallels AD and BC. Therefore, area of triangle BQC is equal to 1/2 area of ABCD. Similarly, theorem prakara area of triangle is half of parallelogram if they have same base and between the same parallels. Therefore, area of triangle BQC is equal to 1/2 area of ABCD, equation 2. From equation 1 and 2, area of APB, triangle APB is equal to area of triangle BQC. Hence the proof. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RHS ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ನೋಡಿ. ಹಾಫ್ 1/2 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ABCD, 1/2 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ABCD LHS ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ APB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BQC ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ PQRS and ABRS ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ and X is any point on side BR. Show that area of PQRS is equal to area of ABRS. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ PQRS is equal to ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ABRS ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, PQRS is a parallelogram, ABRS is another parallelogram. ಓಕೆ, X is any point on side BR. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು AXS ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸನ್ನು ಎಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸಿನ್ಸ್ PQRS ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಸೊ PQ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು RS ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ABRS ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ AB parallel to RS because opposite sides of parallelogram are parallel. Since PQ parallel to RS and AB parallel to RS, so we say that PB parallel to RS. Nodi, PQ parallel to RS, AB parallel to RS. So PB parallel to RS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, PQRS and ABRS are two parallelograms on the same base RS and between the same parallels PB and RS. So according to theorem, area of PQRS is equal to area of ABRS. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗ್ತಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ AXS ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AXS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ PQRS. ಸಿನ್ಸ್ ABRS ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, AS parallel to BR, AS parallel to BR, opposite sides of parallelogram are parallel. Triangle AX and parallelogram ABRS observe ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. Triangle AX and parallelogram ABRS lie on the same base AS, lie on the same base AS and are between the same parallel lines AS and BR, and are between the same parallel line AS and BR. Therefore, area of triangle AXS is equal to 1/2 area of ABRS. Area of triangle AXS is equal to 1/2 area of ABRS, because area of triangle is half of parallelogram if they have the same base and parallels. We proved in part 1. Therefore, area of PQRS is equal to area of ABRS.
ರೆಡಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ. ನೋಡಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಎ ಪಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್. ನೋಡಿ ಎ ಪಿಗೆ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಸಿ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್. ನೋಡಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಅಂತೇಳಿದೆ. ಟು ಪ್ರೂವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್. ಪ್ರೂಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಿ. ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಈ ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇವುಗಳ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್, ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ. ನಾನೀಗ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ and triangle, a triangle and parallelogram are on the same base and between the same parallels, then the area of triangle is half of the area of parallelogram. And next another one is the area of triangle with the same base and between the same parallels are equal in area. ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸಿನ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಸಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ RBQ, these two triangles are on same base BQ and between the same parallels BQ and CR. Therefore, area of CBQ is equal to area of RBQ. Triangles with the same base and between the same parallels are equal in area, equation 2. Therefore, adding equation 1 and 2, area of AQB plus area of BQC is equal to area of PBQ plus area of QBR. AQB and BQC ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ, ನೋಡಿ ಪಿ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಆರ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ we are also discussed some important problems related to probability. Definition of the theoretical probability. Therefore, probability of an event is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. This is the important formula for probability. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಆ ಒಂದು ಈವೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇರ್ ಇ ಈಸ್ ಆನ್ ಈವೆಂಟ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಫೇಸಸ್. ಟೋಟಲ್ ಫೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಫೇಸಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1. ಒಂದ್ಸತಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನ್ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಲ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ಹೆಡ್ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದೇ. ಅಥವಾ ಡೈಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದೇ. ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಹಾಗೆ 2 ಟೋಟಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಹಾಗೆ 1/2 ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಟೋಟಲ್ 2 ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೀಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ದಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ 1000 ಟೈಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ 455 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಡ್ ನಮಗೆ
ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ 455 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ 545 ಟೈಮ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಈವೆಂಟ್. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೆಟ್ ಎಚ್ ಬಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ and T be event of tiles coming. Therefore, probability of head P of H is equal to number of heads divided by total number of trials. Total number of trials. Number of heads ಎಷ್ಟು 455 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 450 divided by total number of trials ಎಷ್ಟು 1000 times toss ಮಾಡಿರೋದ್ಮೇಲೆ total number of trials ಕೂಡ 1000 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, 455 divided by 1000. Therefore, 455 divided by 1000 which is equal to 0.455. The probability for getting head is equal to 0.455 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1000 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, 455 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. 455 divided by 1000, this is the probability for getting heads. Next, probability of tiles P of T is equal to number of tiles divided by total number of trials. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 545 ಇದೆ. ಹಾಗೆ 545 ಬರೀಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಸ್ಡ್. therefore 1000 545 divided by 1000 which becomes 0.545. therefore probability of tile is 0.545. this is the final answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಂತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಎ ಡೈ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಔಟ್ಕಮ್ 1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈಸನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಸಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 179 1 ಬರುತ್ತೆ. 155 ಟೈಮ್ಸ್ 2 ಬೀಳುತ್ತೆ. 157 ಟೈಮ್ಸ್ 3 ಬೀಳುತ್ತೆ. 149 ಟೈಮ್ಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. 175 ಟೈಮ್ಸ್ 5 ಬೀಳುತ್ತೆ. 190 ಟೈಮ್ಸ್ 6 ಬೀಳುತ್ತೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔಟ್ಕಮ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 3, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 4, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 5, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 6. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರ. ಡೈ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1, 2, ಒಂದು ಫೇಸಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, 4, 5, 6 ಈ ರೀತಿ 6 ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. therefore the total number of times die is thrown, that is total number of outcomes is 1000. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈ is thrown ಅಂತೇಳಿ. therefore 1000 ಆಗುತ್ತೆ. Number of times outcome is 1. Number of times outcome is 1. This is given in the table 179. Therefore 179. Therefore probability of outcome 1 is equal to number of times outcome is 1 divided by total number of times the die is thrown. Number of times outcome is 1 is 179 divided by 1000 which is equal to 0.179. Therefore number of times outcome is 2, that is given in the table, that is 150. Therefore number of favorable outcomes for getting 2 is 150. Therefore probability of the outcome 2 is equal to number of times outcome is 2 divided by total number of times the die is thrown. Therefore number of times outcome is 2, that is 150 divided by 1000 which is equal to 0.15. Number of times outcome is 3, that is 157. ನೋಡಿ 157 divided by 1000 ಆಗುತ್ತೆ, 0.15. ಅದೇ ಥರ 4 ಗಾದರೆ 149 divided by 1000 which is equal to 0.149. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಗಾದರೆ 175 by 1000. and next 6 ಗಾದರೆ 190 by 1000. therefore this is the final answer for the given problem. therefore this is the probability of the getting 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in a die. therefore sum of all the probabilities is equal to 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 0.179, 0.15, 0.157, 0.149, 0.175, 0.190 ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ತಾವ್ರಿ. ದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 69 ಮಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 71, ಥರ್ಡ್ 73, ಫೋರ್ತ್ 68, ಫಿಫ್ತ್ 74. Based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks in the unit test. ನೋಡಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 70% ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ 5. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 5 ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 70% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್. Therefore, number of unit tests in which the student obtained more than 70% marks is 3. So, P scoring more than 70% marks. Therefore, number of probability for getting scoring or probability for scoring more than 70% marks is equal to number of tests in which score is more than 70% divided by total number of tests. Therefore, 70% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು 3 ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? 5 ಟೆಸ್ಟ್. 3 by 5 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.6. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ 3 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.6 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ 200 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 200 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ 3 ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೆಡ್ಸ್ 23 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಹೆಡ್ಸ್ 72 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಹೆಡ್ 77 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಹೆಡ್ 28 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಕಾಯಿನಲ್ಲೂ ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆಗ 3 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 2 ಹೆಡ್ ಬಂದು 1 ಟೈಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 2 ಟೈಲ್ ಬಂದು 1 ಹೆಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ 1 ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲವೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ನೋ ಹೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಟಾಸ್ಡ್ ಅಗೈನ್, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿನ್ ವರ್ ಟಾಸ್ಡ್ 200 ಟೈಮ್ಸ್. Therefore, total number of outcomes is 200. Number of times 2 heads come up. Therefore, 72 times. Therefore, 72. Therefore, probability of getting 2 heads will come up is equal to number of times 2 heads come up divided by total number of times the coin were tossed. Number of times 2 heads come up, that is 72 divided by total number of outcomes, this is 200, which is equal to 9 by 25. The simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 9 by 25 is the probability of getting 2 heads will come up. This is the ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಆ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಂದಿದೆ? 72 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ 72 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 200 ಟೈಮ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. 72 by 200 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 by 25 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎರಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.